പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാവും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഭാരിയും ഇലക്ഷൻ ഇൻചാർജുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർജി എം പിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരന് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക. വേദിയിൽ പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എ ആർ പത്മകുമാർ, അതുപോലെ NDAയുടെ ആറ്റിങ്ങൽ പാർലമെന്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി മുരളീധരൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. I am very happy to present his Sankalpa Patra. It is our pledge in Article constituency. And the candidate, as you know, is our Abhinay. The candidate is MOS, Foreign Affairs, External Affairs, Muralidharan. And you know, in an interview to a Malayali channel, Prime Minister told the unique contribution of people. As a External Affairs Minister, he was always in touch in Gulf and many other countries and ensured the release of Kerala, be it nurses, nuns, padris, students, and also many people have been brought out from jail. And therefore, Prime Minister told that the Ukraine returnees, the students who were evacuated, have paid for the deposit of Muralidharan. I think this is a very important thing. People are always grateful. They will not vote, but they are also giving full cooperation. And therefore, Muralidharan's last 1 year's tremendous efforts in Attingal, and more importantly, consistently 5 years of very active ministership. He has taken care of Kerala in all respects, and this is what BJP or NDA wants to do in each constituency. We are very sure that we are winning. As I said always, earlier I used to say at least 5. Now I am saying 5+. So that's a change that is happening on ground, and therefore I am very sure in Thiruvananthapuram both the seats our candidates will both are MOS, and I have always appealed only one thing, that at least be selfish voters. You will elect LDF and UDF, what they will do? They will be in opposition. They can't solve your problems. They can just give letters to the ministers, and they can just ask the questions in Parliament. But here is a chance for Kerala that if you have 2-3 real representatives and elected MPs, from elected MPs at least 2-3 become ministers,
you have access for two solutions. Whether you want solutions, the choice is very simple. On one hand, you have MPs still today who ask questions, write letters, and walk out from the house and protest in front of Gandhi statue. That doesn't solve the problem of Kerala. Kerala's problem will be solved because Modi is becoming Prime Minister again. Everybody knows it. So you must have a ruling party MP. And that is what Kerala needs to do with this. I am very happy to release this, I don't say manifesto, I say Sankalpa Patra. This is our pledge to the voters. Development. Vikasana Rekha, very good words in Malayalam. So Vikasana Rekha is the roadmap for development. And this is, now I will ask Muralidharan to come. ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ വികസന രേഖയിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനം, പുതിയ കേരളം, മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നുള്ള ആശയം, ആ ആശയത്തിന് അനുസൃതമായി ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും വികസനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ലക്ഷ്യവും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ഇതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ 13 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ജനങ്ങളിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവരെല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വികസന രേഖയുടെ കരട് രൂപം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. കരട് രൂപം ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആ കരട് രൂപത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഈ അന്തിമമായിട്ടുള്ള വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 16 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ വികസന രേഖയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്. ആ 16 പോയിന്റ്സിന് പുറമെ 12 സൂചികകളിലായിട്ട് വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓരോ പ്രദേശത്തിനെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വികസനം, റെയിൽ വികസനം, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, ആരോഗ്യ മേഖല, കാർഷിക മേഖല, പട്ടികജാതി ഗോത്രവർഗ വികസന പദ്ധതികൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ മേഖല, വ്യാപാരി വ്യവസായ മേഖല, യുവജനക്ഷേമം, കായിക മേഖല, വിനോദസഞ്ചാരം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാംസ്കാരിക രംഗം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, അങ്ങനെയുള്ള സൂചികകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്ന 3 പദ്ധതികൾ, അത് പ്രധാനമായിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. ആ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ
തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴക്കൂട്ടം വരെ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. കഴക്കൂട്ടം മെട്രോ കഴക്കൂട്ടം വരെ എന്ന് പറയാനുള്ള അന്നത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്ക് കഴക്കൂട്ടം വരെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്ക് മംഗലപുരം വരെ എത്തി. അപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ ഫേസ് 4 മംഗലപുരത്താണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മെട്രോ കഴക്കൂട്ടത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മംഗലപുരം വരെ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ്. മംഗലപുരം വരെ എത്തുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നെടുമങ്ങാടും ആറ്റിങ്ങലും. അപ്പോൾ മെട്രോ എന്തുകൊണ്ട് മംഗലപുരത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം? മെട്രോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊക്കെ മെട്രോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് വരെയല്ല, പല ലൈനുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ഡൽഹി മെട്രോ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നെടുമങ്ങാടും ആറ്റിങ്ങലും മെട്രോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തൻകോടും വെഞ്ഞാറമൂടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഈ മേഖലകൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ള തലത്തിൽ നെടുമങ്ങാടും ആറ്റിങ്ങലും ഉൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം, ആ ഗ്രേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ഇതിലൂടെ വികസിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വരുമ്പോൾ ആ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക്, കണക്ടിവിറ്റി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ റോഡ് മാത്രമല്ല, റോഡ്, റെയിൽ, എയർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 5G കണക്ടിവിറ്റി പോലെയുള്ള തലത്തിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി. അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്. ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് സമയബന്ധിതമായി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് മൂന്നാമത്. വർക്കല സ്റ്റേഷന്റെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്. വർക്കല സ്റ്റേഷന്റെ വികസനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി, ശിവഗിരിയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ കവാടം, ആ കവാടം ഉപേക്ഷിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ തീരുമാനം തിരുത്താൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായിട്ട് ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചു. അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഉടൻ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ശിവഗിരിയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ കവാടം ഉപേക്ഷിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇന്നലത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് 2 കവാടവും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെയിൽവേ വർക്കലയ്ക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും വർക്കലയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം. കാരണം തിരുവനന്തപുരവും വർക്കലയും രണ്ടും സ്റ്റേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് വർക്കല. അതോടൊപ്പം കോവളം, തിരുവനന്തപുരം, കാട്ടാക്കട, കോട്ടൂർ, വിതുര, തെങ്കാശി, അമ്പാസമുദ്രം ദേശീയപാത. ഈ ദേശീയപാത തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മലയോര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്ന ഒരു ദേശീയപാതയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേശീയപാത അത് ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ്. ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പരിശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഏരിയ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ റൂറൽ മേഖലയിൽ, ഗ്രാമീണ മേഖല നേരിടുന്ന വലിയ ജലക്ഷാമം, ആ ജലക്ഷാമത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാമനപുരം നദീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശ്രമം ഉണ്ടാവുക. അതോടൊപ്പം തീരദേശ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു എന്നുള്ള നിലയിൽ നാളികേരം, കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്, കയർ ബോർഡ്
അതോടൊപ്പം കശുവണ്ടി വ്യവസായം, കൈത്തറി, ഈ 5 പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ, വർക്കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശ്രമം, പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേളകൾ, അതോടൊപ്പം മലയോര മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അരുവിക്കര, ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പാലോട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള 16 പ്രധാന പദ്ധതികൾ, ഈ 16 പോയിന്റ്സ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ആ 16 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വികസന രേഖയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഈ 16 പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ MP എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, അതിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടത്ര ഒരു ശ്രമമുണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ, ആ പോരായ്മ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും, അതിന് മുൻഗണന നൽകും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തെങ്കാശിയിലേക്കുള്ള റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി പദ്ധതി വളരെ കാലം മുമ്പേ ആഗ്രഹത്തിലുള്ളതാണ് മലയോര വാസികളുടെ. അതിനെപ്പറ്റി ആലോചന അല്ല, അതൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി തെങ്കാശി മാത്രമല്ല, ഒരു മലയോര റെയിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുനലൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെയിൽ പദ്ധതി കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് പിന്നെ ഹെഡ് വൈസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 16 പ്രത്യേക ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചു. Thank you. Now you copies. നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറത്തെ അബ്ദുൾ റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പണം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിട്ടൊരു തടസ്സം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ഈ പണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ സ്വീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട്. അതിനുള്ള പരിഹാരം അവിടുത്തെ എംബസി, പ്രവാസി സംഘടനകളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം അവിടുത്തെ സംഘടനകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ എംബസി സംഘടനകൾക്ക് നേരിട്ട് മാറ്റുകയല്ല, അതിന് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം, അതായത് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും. കാരണം നാളെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനും കണക്ക് കൊടുക്കാനും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ, ആ പരിമിതികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇതൊരു ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണമാണ്. ആ ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക്, കാരണം നാളെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട്, അതിന്റെ ബാലൻസ് വന്നു, കൂടുതൽ വന്നു, ഇതിന്റെയൊക്കെയുള്ള പല മൂലമാലകളുണ്ട്. അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവിടുത്തെ എംബസി പ്രവാസി സംഘടനകളുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാവുന്ന, എല്ലാവർക്കും ഒരു കോൺസെൻസസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് എത്തും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക്. ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ പാലോട് വിതര മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം. കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് വിശദമായിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കുരങ്ങ് ശല്യം, 2 കാട്ടുപന്നി ശല്യം, 3 കാട്ടാന ശല്യം, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഇത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
ആ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കുറെ കൂടി എഗ്രസീവായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പദ്ധതികൾ ഇല്ലാത്തതല്ല ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. ആ പദ്ധതികളുണ്ട്, അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ ശ്രമം ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി പരാമർശിച്ചു. കാട്ടുപന്നി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് വായിക്കാം. കാട്ടുപന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൗരോർജ വേലികൾ ഉറപ്പാക്കും. വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വനത്തിൽ ഫലവൃക്ഷാദികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മൃഗങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രപ്പോസൽസ്. അതിനെ ഏറ്റവും ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ മേഖലകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും 1-2 ആളുകൾ ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയതല്ല. നിരവധി ആളുകൾ ഒരു 1000-1500 പേരെങ്കിലും 50,000-ത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാണ്.